Welcome back to the lojong teaching. So before we start the teaching, we take a few moments Добро to пожаловать на наше do some занятие. practice together, recitation of some Прежде powerful чем мы с вами mantras, начнем dedicating заниматься, мы сделаем to практику the world и peace, прочитаем несколько dedicating мантр, to those посвящая заслуги living beings миру во всем мире, всем that существам, who are suffering from которые сейчас COVID, who are suffering from страдают natural от disasters, коронавируса, страдают от природных катастроф, who are suffering from political reasons, and страдают от including those политических who причин. pass away, in particular in last 49 days. And sadly, Умер в just последнее время, в последние 49 within last 2 дней, days, yesterday to последние 2 today, дня, вот вчера и one сегодня, very compassionate family able to rescue одна очень сострадательная 5 семья just fresh newborn сумела kitten спасти 5 who только что рожденных unfortunately котят. The mother disappeared, or maybe mother passed away, or don't know, Куда-то делась, к and сожалению, was кошка. very seriously got attacked by maybe like insects or На diseases, нее whatever. напали какие-то So the family tried to rescue them and care for them, but unfortunately, one after another, какие-то существа, там, может быть, насекомые. they pass away. В общем, So it's видимо, very кошка saddening. погибла. Yeah, then there are also people that who to whom that we all, you and me know, that who pass away. И также давайте посвятим людям, которые умерли просто, про которых вы знаете. Вот некоторые у меня в списке. МК Менон, Джун Мари, Юн Тань Кей, Юн Тань Кан, Чан Тань Хо, Юн Тань Мой, Ю Бен Си, Шан Шу Шэнь, Дэн Фэн Хай, Дэн Фэн Чэн, Ин Чен, Чи Сой Чон, Ян Кам. Then also those people who are having Также все, у кого сейчас серьезные проблемы со здоровьем, такие как Уньон Тантан, Суки, Халбан, Ли Сью Мэй, Роберт Эйнштейн Роуд, Дон, Крис Прайс, Шитин Лей и другие. Тут много даже имен, я все не буду читать. Но мы будем посвящать заслуги всем им. И вы сами думаете тоже о тех, кто сейчас переживает тяжелое время, о каких-то конкретных местах, о которых вы знаете. Вот сейчас об этом давайте подумаем. Вы же все смотрите новости. И сейчас очень много в мире происходит всего такого тяжелого.
Mime zeve de jere ze deme jembe ombo jambe ya de bon mali jomze sanwe da kanje jembe zuje zonga ba lo zanta be jan lo so wande mime zeve de jere ze deme jembe ombo jambe ya de bon mali jomze sanwe da kanje jembe zuje zonga lo zanta be jan lo so wande mime zeve de jere ze deme jembe ombo jambe ya de bon mali jomze sanwe da kanje jembe zuje zonga ba lo zanta be jan lo so wande mime zeve de jere ze deme jembe ombo jambe ya de bon mali jomze sanwe da kanche jembe zuje zonga ba lo zanta be jan lo so wande mime zeve de jere ze deme jembe ombo jambe ya de bon mali jomze sanwe da kanche jembe zuje zonga ba Сейчас lo идет zanta молитва be вами в jan lo Санкапе. so wande Om dare do re so ha om dare do re so ha om Зеленая dare do тара. re so ha om dare do re so ha om dare do re so ha om dare do re so om dare do re so ha om dare do re so
ganze be ganze randa samon gade zo ha dayata omo be ganze maha be ganze Мантра be буддомедицины. randa samon gade zo dayata omo be ganze maha be ganze randa samon gade zo ha dayata omo be randa samon gade zo dayata omo be ganze maha be ganze randa samon gade zo ha dayata omo be ganze maha be ganze randa samon gade dayata omo be ganze maha be ganze randa samon gade zo dayata omo be ganze maha be ganze randa samon gade zo Omo mare zeman zo, 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 omo mare zeman zo. Anda ye jawa tamje da kemra ye la zambe de digi ke me tuje lo to bala me chinje lo da ja me je de ya la. Sende zemele jome jaba bole ni do ja to zo jawa de ni do ta o je jama de 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 jama me ba de sala zo. Samba jujin de be da je jo ni mon de le zin de le ni me lo yan de le zin ni ze da do de le be kun jo sum ye da shi Okay, thank you very much. Oh yeah, so now we are still studying the classic texts from the Lojong collections. And at this stage, we are studying Мы Dhammarakshita's с вами продолжаем изучать mind тексты training Маракшиты, teaching тренировку titled The Peacock's Neutralizing of the Poison. павлин, обезвреживающий The peacock яд, roaming in the jungle of virulent павлины, poison. блуждающие в джунглях. If you are using the same text, same kind of volume, Так, в английском тексте. then this is today's session is on page 166, Страница and we 166, will start from verse 66, мы начнем с 66 which is строфы. within the last chapter, the chapter 5 of Последняя this строфа, text. пятая строфа этого текста. So before we start the verse, Прежде чем мы с вами начнем, there are cautions in relation to есть несколько вопросов the chö practice. по практике чода. As I mentioned before, the Я chö говорил practice раньше, что is a very special, практика чода very powerful, особая, practice in relation to tantra. очень But then мощная, also связанная с тантрой. similar kind of meaning that we can also practice within the common dharma of сходный смысл мы the можем Mahayanic практиковать path, и like such as на in общем relation to сукрическом lojong пути, practices. в частности, в When рамках it comes лоджонга. to the common path, the lojong Когда мы practices говорим об in общем relation пути, to о practice of практиках
Ладжонга, Che meaning cutting, чот означает cutting отсечение. cutting or purifying Отсечение или очищение. the self-grasping and self-cherishing attitude Схватывание за я и through very much, through very much себялюбие applications of через the bodhicitta and emptiness, использование бодхичитты и пустоты. Through different kind of meditational mind training practices, as guided, from the very first chapter, all the way up to Собственно, идет the last от verse первой of главы this last chapter. до So последней those are главы. the meditational guide, and in the common aspect of the practice, you can regard И в рамках each and every verses, can практики regard вы as можете a каждую строфу рассматривать как чет, means antidote to cut, то есть противоядие, которое self-grasping, отсекает antidote of the practice to эгоцентризм cut и the self-grasping себялюбие. and self-cherishing attitude. As in relation to the last session, where we И discussed что about касается последней invoking сессии, когда мы с вами обсуждали призывание guests for the practice гостей as a preparatory or на preliminary практику, practices, it sounds very drastic. то это звучит, If конечно, you очень relate that жестко. to the uncommon part of the tantra, the tantric church practice, Это you really need тантрическая to практика чета. Для have тантрической certain практики levels чета вам to необходимо able уже to обладать deal with определенным it, уровнем для того, because чтобы it can be quite справляться с этой because the практикой. environment is quite intense, Потому and что if you are not окружение, prepared, оно такое очень you get scared. мощное, и если вы не готовы, вы можете испугаться. So usually when the real church practitioner, Поэтому настоящий those who практик really чет, engaging in the real world of church practice in such extent manner, который действительно обширно the совершает circumstances практику are, чет, as I mentioned before, at the very, very middle of the night, at the как я говорила, это cemetery, делается at the fresh ночью, dead на bodies are still кладбище, around, рядом с using, свежепогребенными телами, Thai, the bone horn to make music, используется etc. специальный такой When музыкальный you are not инструмент из кости. fully, confident with the practice, it Если can be вы quite frightening, isn't it? не So therefore, all these испытываете полного practices доверия are, к практике, это может быть пугающим опытом. in particularly the tantric relation of practice has to be В частности, что conducted касается when the тантрической preliminaries are практики, ее well можно structured совершать in только your тогда, system, когда including предварительная практика receiving уже of proper полностью chö вами initiation, усвоена. Тогда, having конечно, вам необходимо well освещение understanding of для emptiness, того, чтобы вы full должны хорошо confident понимать in пустоту bodhicitta practice, и уверенно практиковать then бодхичитту. And a stable refuge practice, then there's a immense of benefit that you can receive from it. И тогда вы Until then, получите действительно огромное благо you may train этой how практики. to practice it, but В actually противном to же go in случае вы such можете extent, и тренироваться, may not be но suitable for everyone. As far учитывая as concerned with the мощь этой common практики, она может все равно не всем practice, подходить. as we discussed in the last session of the preliminary Мы с aspect, вами уже обсуждали, even for that, что for some касается people, предварительного аспекта практики. if their Даже superstitious mind предварительный is very аспект, если thick, люди очень and if they are суеверные, still их ум очень упрям have в этом суеверии, not a stable и refuge in Buddha Dhamma Sangha, not если not кто-то не sustainable обладает refuge in Buddha Dhamma Sangha, not достаточно устойчивым not actualized прибежищем, будет в irresistible Дхармасанге, conviction and faith in Buddha если Dhamma Sangha, люди не then породили even in the common practice, you may have trouble. You may get feared. You may believe that, you may think that by invoking all these абсолютно
мощную веру в especially the Буддхарму guests Сангху, то from the люди могут lower realms and the испугаться. spirits, Особенно, etc. когда придут You may существа think из that нижних your миров, prayer room will be духи. haunted. Your Вам house will будет be haunted. казаться, что у вас Like kind of повсюду призраки. you kind of bring spirits into your places. То Then есть it вы may cause действительно harm to you. It may disturb you. Etc. привлечете All this kind гостей of в thing свой is дом, и all они these будут, kind of beliefs are вам is будет казаться, что a они наносят вам misconception, вред, беспокоят вас. То есть у вас будут and различные it is такие неверные представления. because of there's no stable refuge. Это все из-за There's того, no что у вас confidence нет in your practice. уверенности в Then, практике, нет even стабильного though there's прибежища. no literal actual spirits come and harm you, but because of your confusion, you can get disturbed, and you start to feel that the place Может become быть, у вас inconvenience. ничего такого не будет, но and you have именно like kind of like из-за отсутствия такого прибежища difficult to у sleep, вас etc. It's not будет огромное spirit количество from беспокойства, outside вы не there, сможете causing all this. нормально спать. Это не потому, что действительно Because of будут какие-то one's own духи вам confusion, one's own мешать. Это superstitious будет mind. из-за вашего That is the one that it kind суеверного of ума, из-за ваших же disturb неверных our представлений. system, and which is not good, which is not helpful. Это, конечно, which is not helpful for the practice. You see, никак so не even in помогает the вашей практике. common path, the practice of Даже на in relation to cutting общем, the на обычном ego, пути cutting the self-grasping, отсечения self-cherishing эго attitude, и in relation to себялюбия, this chapter, these verses, о которой говорится в этой главе, in particular the preliminary section, особенно в one разделе really предварительных need практик. to be ready for such practices. Здесь вам, Otherwise, конечно, вы должны you прежде всего better быть keep готовы к такой aside практике. the preliminary aspect of inviting all those guests from the misfortune realms. You can just invite those guests from the higher realms, like Buddhas, deities, and Dakatakinis, and the gurus. But then, from the spirit realm, all this you can put aside, until you are really ready. Существ из нижних миров like пока that. вы можете отложить, пока вы не станете готовы к этому. But this way of practice is so Но powerful такой способ практики является крайне мощным, because it directly потому что он challenge напрямую the бросает misconceptions of вызов self-grasping and self-cherishing неверным attitude. представлениям о себе, о я. Who is the one that express superstitious? Who is the one that Кто же fear for spirits harm? опасается, Who is боится the one духов, that кто является have no суеверным, confidence кто не in доверяет your practice? It's практике. the false I is the Это, one. конечно, The ложное false я. I is the one that who have that kind of insecurity. So Именно такое ложное я и испытывает so with the confidence страха, in the нестабильности, teachings of the enlightened beings, in the teachings of like учениях such as the Dhammarakshita, пробужденных существ, таких как then Дхармаракшита, with that confidence, then you really go если through вы this обладаете very такой extent practice. силой убеждения и It способны выполнять really обширную kind практику, of shaken the ground, shaken the position of the false I. You see, so that's why you can see from this teaching, ваши you can see from this, учения but in смогут particularly поколебать in this text, представление о ложном я. starting И from вы the это very first видите, chapter, например, в этом тексте, Dhammarakshita, начиная с самой первой главы, shared Дхармаракшита the first chapter of Buddha's life stories, в первой главе really об really историях из жизни Будды, unimaginable practices for our ordinary mind. и это Unimaginable практики для practices обыденного to ума, the false I. для But in ложного я. actual for the selfless person, Но all для these practices are easy, бессамостного and it is so человека, beneficial. который You утратил see. So therefore, эгоцентризм, эти практики абсолютно бесценны. so these are very very powerful method to really to eradicate То есть это this очень self-cherishing, мощный метод, grasping позволяющий attitude. So like that. устранить So in another схватывание за word, я, the conclusion is эгоцентризм. Другими everybody словами, should practice according with what you are capable to, And most important thing is that
Поэтому we all самое should, важное in здесь whatever level of practice we practice, это независимо от того, на каком уровне мы the практикуем, foundation, the refuge, важно, and конечно, an основание, это altruistic attitude прибежище, should be very, альтруистическое very stable. намерение. Все это Otherwise, должно быть очень стабильным. we may halfway give up, or we may encounter, obstacles Мы можем встречаться с during какими-то the practice. препятствиями во время практики. Yeah, so then, so after the preliminary, so from verse 66, Итак, начиная с very 66-й much строфы, focus строки, on the method речь aspect идет в of основном об аспекте метода, the practice in relation to о практиках, eradicate or they cut которые связаны с the root cause освещением of suffering, root cause of the samsara, the коренной self-grasping, причины self-cherishing сансары, attitude. страдания, то есть And each verse себялюбие. Каждая really, строфа really pit instruction, является to сущностным teach наставлением us и учит нас the way how we eliminate тому, как мы можем the false устранить I and это the ложное я, ложные представления о я, false I and false attitude, the self-cherishing attitude. ложное себялюбие. So it is a very powerful meditational guide. Это очень We can take verse by verse. мощное наставление по медитации. We can practice, по строфе, in a каждую meditation строфу брать session отдельно для отдельной to сессии train our медитации. mind. И Then таким eventually, образом to able тренировать to свою conduct such practices in real time, in real situation. и можно First, we need применять to эти строфы в реальной practice in жизни, в реальных meditation ситуациях. session Но сначала to мы really должны to практиковать во время build the immune медитации, во system время of медитативной all сессии, these для того, чтобы practices. эта практика действительно стала частью So it says, нашего мировоззрения. verse 66, it says, Итак, listen 66-я. again, O you Слушайте вновь, о вы who собравшиеся. have gathered, such is the Таково severity лекарство of темных dark сил. forces, Такова скудость заслуги несчастливцев. such in the poverty of Я больше merit не of the устремляюсь к перерождению в unfortunate чистых one. мирах. I aspire no more for birth in the pure land. So listen again, so it's referring to the earlier invited guest, Снова. То есть это мы опять what we обращаемся discussed last к тем session. гостям, которых мы пригласили, что мы обсуждали на Making прошлом kind of занятии. pledge, making То есть мы commitment, telling all the принимаем какое-то the respected обязательство, the guests of venerations like Buddhas and Gurus and deities and protectors, to really to yourself to kind мы of обращаемся к гуру, pledge. Then to the rest учителям, of the защитникам. То есть мы the guests from принимаем the ordinary обязательства. realms, for them to for them to witness, И such гости courageous practices являются свидетелями. itself. To by seeing your commitment, their heart subdued and they follow you. И они They являются assist свидетелями, you. видя They support you. вашу преданность, они будут So вам like помогать. Они получат you have gathered убежденность в том, such что in the ваша savory of the практика dark является force, истинной. expressing Лекарство темных сил. with a genuine understanding yourself as a practitioner, understanding the reality of samsara, reality of the six realm of existence, понимающий which are completely сансары. filled with the dark force. Вы понимаете, что сансара наполнена темными силами. Such as like this our human world, savory of the dark forces. Such in the property of merit of unfortunate one, such as in this world of samsara, limitless В beings частности, этот мир who сансара. are poverty of merit, И есть бесчисленное poverty количество of существ, merit, которые, who are заслуга experiencing которых the слаба, unfortunate realm, like such as three lower realms, including the higher human god demigod realm, still subjected, still in the subject of но и в человеческом мире samsaric suffering, and в no любом question случае about the все существа unfortunate испытывают realm of the three сансарические lower realm, страдания, which уже про are нижние миры можно даже не unbelievable, говорить.
tremendous sufferings. Since that is the fact, since the reality of the sixth realm state of the samsaric existence is since it is in that fact, then how can I, Поскольку это as так, someone то met как the я, Buddha Dharma, как кто-то, in кто particular met the повстречался с lojong учением practice, in particular met the Будды altruistic и practice, с ладжонгом, и, конечно, met the с Dharma практиками of альтруизма, bodhicitta, с бодхичиттой, who's a sole object, whose sole motivation, sole objective is to cause liberation to rest of the numberless sentient beings, suffering sentient beings, whose sole objective is to и serve the наша suffering единственная sentient цель beings. Then является how can I служение всем живым aspire существам, как же to я be reborn in the Pure Land? могу стремиться к перерождению в чистом Don't мире want to be among the suffering beings. Don't want to и не serve. хотеть Don't want to быть среди work for. страдающих Don't want существ, to work for the suffering sentient beings. Don't want to не желать be работать within the и miserable служить realm. этим Rather, существам. I rather my own comfort. I rather pursue Конечно, вместо того, чтобы Pure преследовать Land, свои like собственные Sukhavati, цели, including Sukhavati, will be я не должен стремиться к рождению в unwise, Сукхавати. Это было бы неразумно, which не мудро. against the Это principle бы of the шло altruistic practice. So вопреки therefore, I aspire no more birth in the Pure альтруистической Land. практике. So Поэтому я больше не стремлюсь к перерождению в чистой земле. So you see, so therefore, as a someone whose main. Поэтому если я являюсь практиком альтруизма, то я не должен стремиться к какому-то даже временному комфорту, не говоря уже о Сукхавати и чистой земле. The suffering being, remain Цель нашей among жизни the filthy places, to be the cause of оставаться среди liberation of other beings from живых those существ, miseries. которые страдают, и So as среди like страданий what мира. Shantideva, Вот in the Bodhisattva Charya, like Shantideva always emphasize. это всегда подчеркивает As we Шантидева. always Вот read about it, Бодхисаттва and Shantideva Чаряватаре. expresses something like that. So the aspiration should be something like that. As said. Поэтому наше стремление должно as long быть as a таким. space remain, and as long Пока as a sentient being пребывает remain, пространство, so пока long may I живые remain to живут, dispel the suffering of the world. Suffering и of the я sentient being, останусь страдания рассеивать тьму. So the meaning of the verse 66. То есть смысл 66-й строфы здесь вы можете понять в контексте этой строфы из Шантидевы. И вот такая должна быть, такой должна быть наша мотивация. Если наша основная практика — это бодхичитта, then we cannot afford to run away from problem. We cannot afford to run away from мы не должны problem позволять givers. себе The filthy world. We убегать cannot afford to от run away проблем, from miseries, environment. We cannot run away from убегать от silent existence. страданий, The Sukhavati, and stay away from the suffering beings. As a lojong practitioner, we should not. Мы как практики лоджонга, how hard the situation is, how difficult the situation is, and независимо от particularly, того, насколько we must трудной be будет in the places ситуация, where there is more difficult to tame beings. иногда нам More suffering beings. We should be there to help them. труднее умиротворять живых существ, очень трудно становится с ними. Practice, isn't it? Then verse 67, it says, countless are the elemental spirit bereaved of merit. Духи элементов, Heavy is the лишенные burden of заслуги, being suffering in тяжко the бремя lower realm. страдания существ в Repulsive нижних is the conduct царствах, of those who commit evil act. отталкивающее So I поведение тех, find кто no joy in совершает the злые place of деяния, и потому я tranquility. не Now, нахожу радости you see. в местах безмятежных. So earlier one is specifically focused on pure lands, like Buddha's pure realms. So this one is specifically focusing on
Ранее мы renouncing, говорили о чистых землях, temporary comforts, об отречении or от временного комфорта, be comfortable in our journey of life, while we are practicing. So countless are the elemental spirit bereft of merit. Countless, numberless. То есть мы говорим о бесчисленных formless beings, существах, существах, in лишенных формы, relation to the environment, the numberless, forms out there within the silent existence и who они are абсолютно бесчисленны, experiencing the poverty of merit, им не хватает who are заслуг, bereft of merit, who are lacking of merit. They are like a wandering spirits. They are это блуждающие духи, they are spirit in the confusion, in the lost path, in the это существа, которые there's no ability to не understand what обладают is to be путем, adopted, what и is to они be не abandoned. понимают, что There's необходимо no ability принять, что to, необходимо отбросить. get out of the silent existence. No ability to understand. У них нет the способности Dharma. понять дхарму. You see, so there are so many spirits, like elemental spirits, like such as spirit in relation to 1 week, like spirit in relation to Sunday, Monday, Очень Tuesday, Wednesday, много Thursday, различных spirit in духов, relation to которые sun and связаны moon, с spirit in днями relation to недели, south, west, east, с north, солнцем и луной. spirit in relation to earth, Очень fire, много духов, water, которые связаны с air. землей, огнем, So воздухом. many unbelievable, numberless, spirits. You see, Есть бесчисленные out существа, there. существуют. Almost every single, as number of atom, that many number of, Сколько существует атомов, elemental spirits, столько и who are helpless, in the suffering realm out there. Heavy is the burden of the being suffering in the lower realm. Then, those who are in the three lower realms are, тяжко бремя страдания существ. are the greatest, pressure of the suffering. In the intense, heavy is the burden of being, suffering in the lower realm. It can be understand. In three lower realms, like such as hell realm. И вот страдания в трех мирах, например, нижних мирах, водах, абсолютно невыносимо. Это тяжкое бремя существ. Compared to the suffering that we human experience, suffering that God experience, demigod experience, so и страдания, конечно, страдают и божества, и полубоги, но страдания нижних миров, оно абсолютно несоизмеримо с ними. И это связано с последствиями пути, как говорится в следующих строках. Те, кто совершают злые деяния, это результат прошлых жизней. Unbelievable, so intense, negative karma committed, то есть негативная карма, она очень велика. То есть все действия были полностью завершенными на основе 4 сил. И из-за этого страдания, которые испытывают существа в нижних мирах, они очень сильны. То есть таков мир. И потому я не нахожу сейчас радости в местах безмятежных. Когда мои матери, живые существа, страдают, как же я могу находить в чем-то удовольствие? Как я могу преследовать свое собственное счастье? Как я могу не работать, не трудиться на благо всех этих живых существ? Это будет неразумно, и это будет противоречить принципам дхармы, принципам махаянских учений.
So therefore, one should renounce, self-interest, self-centered, Поэтому нам необходимо sensual отказаться от мирских забот, от мирских удовольствий. Все это нам нужно отбросить. So this is talking about that. So I think these words can relate to what Shantideva said. May I become all time, both now and forever. Можно вспомнить слова Шантидевы: пусть во все времена я буду защитником всех тех, кто без защиты, пусть я стану руководителем тех, кто поводырем тех, кто потерял путь, мостом для тех, кто хочет перейти реку, защитой тем, кто в опасности, лампой, светильником для тех, кто утратил свет, крышей для тех, у кого нет прибежища. То есть, если вы прочитаете Шантидеву, вот эти строки вам помогут понять смысл. 68. Легко застать врасплох противоядие тех, кто подобен детям, мощны мысли и деяния демонических сил. Поскольку времени на паузу в этой моей приходящей жизни нет, меня ничуть не влечет пребывание в местах уединения. I feel no attraction for abiding in the place of solitude. So this is very much talking about solitude. Very much talking about. То есть здесь говорится solitude from being mindful in dharma. Solitude об уединении, памятовании о дхарме, практике дхармы, пребывание в дхарме. So easily ambush are the antidote of the childish. Is referring to the. То есть здесь говорится о. The childish here is referring to, someone that who. So there are few categories. Подобные детям — это вот есть несколько разных категорий. Одно из пониманий, одна из интерпретаций подобен детям — это те, кто не постигли пустоту, и те, у кого нет бодхичитты. Другой уровень понимания. Подобные детям — это те, кто не практикует дхарму, кто не ценит дхарму, кто является слабым в понимании дхармы и в практике дхармы. Вот таких людей можно уподобить детям. Или с другой точки зрения, дети — это может относиться к тем, кто отвлекается на мирские заботы, кто живет свою жизнь под руководством 8 мирских забот. Те, чье внимание и цели сосредоточены на этой жизни, кто стремится только к временному чувственному счастью. Вот всех этих людей можно уподобить детям. То есть здесь подразумеваются такие люди или такие практики. И какая бы ни была практика, какое бы ни было противоядие, чтобы справиться с трудностями,
Если такая практика не является глубоко укорененной, не имеет мощного основания, она не будет стабильной. Здесь я вам привел уже несколько примеров, что за люди, подобные детям, это те, кто не постигли пустоту, у кого нет бодхичитты, и они просто, чтобы решить свои трудности, справиться с какими-то страданиями или даже стараются выполнять добродетельные какие-то действия, но не понимают при этом бодхичитты и пустоты, их практика не является устойчивой, она является хрупкой. Здесь говорится о тех, таких, как, может быть, кто-то из вас, может быть, и даже скорее о таких, как я. То есть мы знаем, что такое бодхичитта, мы знаем, что такое пустота, стараемся медитировать, но поскольку мы не постигли еще пустоты, и поскольку мы не постигли бодхичитты, когда у нас случаются какие-то трудности, какие-то беды, мы не стараемся, мы можем стараться принять эти трудности на путь, но без бодхичитты и пустоты нам это не удается, и мы чувствуем себя ужасно. Поэтому, конечно, бодхичитта и пустота, это звучит прекрасно, пока все у вас прекрасно. Но когда вы заболеваете или когда случается какая-то катастрофа, то какое бы знание у вас ни было о бодхичитте и пустоте, все это сразу исчезает. Вам трудно преобразовать эти негативные силы, они такие мощные, и вам не удается использовать свое правильное понимание. Поэтому здесь вас призывают: не уподобляйтесь детям, старайтесь не просто узнать практику, этого недостаточно. Нужно стараться практиковать до тех пор, пока вы не получите достижений, то есть пустоты и бодхичитты, пока вы не вступите на самом деле на путь бодхисаттвы. Вот что здесь имеется в виду. Кто подобен детям, но мощны деяния, мысли и деяния демонических сил. То есть помимо слабости, нашей слабости в практике, хотя мы уже на этом этапе можем понять, насколько слаба наша заслуга, насколько слабо наше прибежище, и наша система еще не достаточно очищена от неблагого, от негативного. Поэтому мы получаем препятствия от демонических сил. То есть не только мы слабы в своей практике, но поскольку мы не очистили полностью себя, поскольку мы не обладаем накоплением заслуг, то в нашей практике случаются перерывы и препятствия, и успех в практике не достигается. Поэтому здесь это называется демоническими силами. Мощные мысли и деяния демонических сил. То есть, как только возникают такие трудности, пустота и бодхичитта исчезают. И мы погружаемся в эту грязь, такую липкую грязь неверных представлений, искажений, страданий. И терпим бедствие за бедствием. Мы можем быть как ученые, которые знают все учение Будды, но мы все равно
впадаем who learn, в maybe who learn депрессию. whole Lamrim, Есть люди, then которые go изучили into a весь Ламрим, retreat, и but потом then in отправляются в life they ретрит, go into depressions, you know. но Uh, они uh, испытывают печаль, депрессию. you see, then some even receive high tantric initiation, then do Некоторые a могли lot of даже retreat. Then after that, получить высшее you тантрическое become a bit посвящение. unstable. There are people out there like that. You see. Есть такие люди. So these are the because of the resistance, the immune system of our practice is not well developed. Это связано с And тем, the что purifications нет of силы у our практики, negativities are not well practiced. Accumulations of the merits и are неблагое not недостаточно well очищено, sustained. You see, а so because of заслуга that, then недостаточно powerful, the накоплена. demonic forces, comes as an obstacle in our И life. поэтому And демонические particularly here, силы the powerful могут нам the препятствовать. thoughts and the deeds of demonic force, in particularly, can refer to То есть демонические силы здесь особо demonic можно obstacle of the понимать son of the God, препятствие son of the сына God. богов. From the four maras, one of the mara, Из 4 мар, the один из mara мар of the son это of the God, which мара comes сына богов. in a very powerful wrong thinking. Это очень, It comes in a very он powerful происходит из negative такого thinking, очень сильного неблагого like an мышления, example, неправильного мышления. when someone come and harm you, То есть, когда кто-то начинает вам вредить, вы должны вспоминать учения из лоджонга, учения Дхармы, и применять их для того, чтобы зародить сострадание. Но бывает, что вы их применяете, но тем не менее возникают негативные силы. И если я зарождаю сострадание по отношению к тому, кто вредит мне, я должен испытывать терпение. Но вы можете подумать, если я буду применять терпение, то враг может подумать, что я слабый, и будет трактовать это как слабость. Поэтому я должен ответить как-то агрессивно на его обиду. Поэтому вот это такая мощная демоническая мысль сына богов. Если она входит в наши мысли, то она разрушает нашу практику терпения, сострадания, бодхичитты. Это просто пример. Для того, чтобы вы могли понять, вы можете продумать, как это происходит в других ситуациях на таком примере. Можно сказать, что воскресное учение по лоджонгу. Может быть, вы можете подумать, но все равно же идет запись в YouTube, зачем мне вставать утром и вообще следить онлайн за этими учениями. Может быть, я лучше пойду, выпью кофе с друзьями, а еще лучше, наверное, пиво на пляже. Поэтому занятие все равно же записывается, а я потом в любой момент могу послушать. Вот такие мысли. Это просто пример. Это пример избирательности вашего ума. Например, вы сравниваете время, которое вы проводите за бокалом пива или за слушанием дхармы. Вам кажется, что дхарму-то не обязательно слушать. У вас найдется много для себя предлогов, извинений, чтобы выбрать не занятие по дхарме, а просто
провести время с друзьями. Вам не захочется прикладывать усилий. Вот это пример мощи демонических мыслей, в частности, сына богов. Вот так они влияют. Это такой маленький пример небольшого влияния, но все равно это очень мощно. Иногда мы делаем наши ежедневные садханы, и у нас нет вдохновения. Нам хочется посмотреть фильм, чтобы возбудить свои чувства. А когда мы делаем садхану, нам как-то скучно. Это обязательство, да, мне надо делать. У меня нет выбора, вот такое у вас отношение. Нравится, не нравится, но нужно делать. Просто придется это закончить, как вот какое-то обязательство. И нет никакого вдохновения, вы не чувствуете ценности в этой практике. Это тоже может быть примером влияния демонических сил Сына Богов. В частности, когда мы первый раз делаем практику, мы чувствуем вдохновение, а со временем мотивация уменьшается, вдохновение уменьшается, и в конце концов мы начинаем сначала, в первую очередь, уделять внимание мирским заботам, и уже потом думаем о практике. В буддизме мы говорим о демонических силах в этом случае. Поэтому для нас очень важно знать об этом. И в нашей обыденной жизни, когда мы практикуем дхарму, изучаем, созерцаем, медитируем, когда мы чувствуем, что мы теряем интерес, теряем вдохновение, мы чувствуем лень, и у нас возникают какие-то предлоги, почему мы можем не практиковать, мы должны сказать себе: я не могу сдаться, я не могу потратить впустую свое человеческое рождение, прожить его под влиянием демонических сил Сына Богов, и тогда вы просто будете чувствовать, что вы не сдаетесь, и вы сможете отдать должное своему человеческому рождению. А если вы не понимаете, что происходит, тогда для вас это станет нормой даже. У вас не будет силы концентрации, силы вдохновения. Мощные мысли и деяния демонических сил. Поскольку времени на паузу в этой моей приходящей жизни нет, здесь особенно говорится о том, что важно понять драгоценность этой человеческой жизни, и что у нас нет возможности как-то остановить эту жизнь. Каждый миг мы все больше приближаемся к смерти. Мы теряем с каждой секундой мы теряем возможности достичь полного пробуждения или даже вступить на путь, достичь качеств Ария Бодхисаттв, или хотя бы обычного пути, а если необычного пути, то хотя бы получить отпечатки дхармы.
if we все эти don't возможности мы take утратим, the preciousness opportunity now. если мы So не this is используем so эту this line возможность is сейчас. for us to understand То есть what эта we learn строфа from призывает Lamrim. нас Death is certain, time of death is uncertain. At the вспомнить о time том, of что death, мы выучили nothing из else Ламрима. except the Время, Dharma, время смерти except the неизвестно, но virtue, сама смерть the определенно, practices that we и accumulate нам will необходимо assist us, help us, уделять время guide us, практике. lead us. You see, nothing else. You see, nothing Поэтому from the samsaric, material and the мы должны sensual положиться на things that прибежище we и pursue, we like, не we attach, стремиться we к grasp. каким-то обычным Nothing will вещам, be к которым мы beneficial. испытываем You see. привязанность. Это So, не принесет нам никакой пользы. so where the pause from this, where the pause from practicing Dharma or taking meaning of these precious lives happen is when we are distracted. Когда же to мы the теряем sensual это objects, when we are ощущение, distracted когда мы to теряем the памятование, это когда temporary pleasures. мы отвлекаемся на временные All these удовольствия. distractions are the reason to get pause Все эти отвлечения from taking the и meaning of our life. You see, so therefore, with the являются причиной understanding of потери ощущения impermanent смысла nature своей of жизни. death and impermanent nature of life, then Поэтому one нам make a необходимо commitment, помнить о one make a decision that I feel no attraction том, что of жизнь является abiding in the place приходящей, of и принять solitude. на себя обязательство Then, не on отвлекаться the на basis of that, then I have no мирские attraction удовольствия. for abiding in any situation, in any time, in any experiences, which is not dharma. Поэтому вы должны взять на себя обязательство не отвлекаться ни на что, что являлось бы, не являлось бы дхармой. In another word, my being, Другими словами, I feel no attraction of abiding in the меня ничуть не time, влечет in the situation, in the places, in actions, without being in the awareness, being in the practice of bodhicitta and emptiness. выполнение каких-то действий, если я не буду выполнять одновременно практику бодхичитты и не буду осознавать пустоту. То есть это должно быть неделимо. Все, что я делаю, должно быть неделимо с бодхичиттой и пустотой, и таким образом я буду практиковать наилучшим образом в силу своих способностей. Эта строфа, опять же, можно ее понимать на основе слов Шантидевы. Какая нужда говорить больше, потому что дети, подобные детям, работают на благо младенца, заботятся только о своем благе, в то время как Будды заботятся о благе всех. Какова же разница между ними? То есть Будда посвятил свою жизнь труду на благо всех живых существ. Он живет свою жизнь на основе, проживает свою жизнь на основе бодхичитты. А дети, подобные детям, подобные мне, такие как я, все еще находятся в сансаре, в страданиях, и так происходит с безначальных времен, поскольку подобные мне стремятся только к эгоистичным целям, то есть стараются исполнять требования своего эгоизма, привязанности, гнева, зависти, гордости. Из-за этого посмотрите на мою ситуацию, сравните меня с Буддой, где нахожусь я и где находится Будда. Так это можно понять. Then verse 69. Строфа 69. Противники враждебные по отношению к этому учению бесчисленно. Реализованных мистиков, что дошли до безопасных мест, мало. Поскольку облик мира в эту эпоху упадка столь дурен, меня не влечет царство Дакини.
realm of the Dakinis, you can understand as a realm. You can understand as a realm of the Buddhas, То есть realm вы of the можете deities. понимать You царство can also Будд, understand that, царство or you Дакинь, can also understand или the realm of the similar, like mentioned before, realm of the здесь можно Pure Land. понимать But since the Pure чистую Land is землю, already как mentioned говорилось и before, раньше. so here the land of the Dakinis, realm of the Dakinis, can refer to the enlightened realms, like Поэтому Buddhahood. царство Дакинь можно понимать как место пребывания пробужденных So существ. four hostile to this doctrine Будд. are numerous, Противники the враждебные по obstacle отношению к этому to учению the бесчисленны. preservation of Dharma Препятствия are к сохранению дхармы infinite, безграничны, in их огромное relation to количество. in relation to generally in the universe, then in individual's life, И во Вселенной, и в отдельной жизни obstacle to это the так. preservation of Dharma in learning are Препятствий к сохранению numerous. дхармы, к Preservation of Dharma изучению in очень много. realizations are numerous. As we all Препятствий know, к обретению in достижений the тоже world, огромное количество. Поэтому generally in this, even though this southern world where мир, we are fortunate to, have occurred нам, конечно, the Shakyamuni Buddha, then повезло в этом мире, что у нас it есть is Будда also the Шакьямуни, world that where all the но 1,000 это, тем не fortunate менее, мир, Buddhas will occur within the era. где в течение одной Then кальпы появятся also тысячи Будд, so many но enlightened beings, и также очень practitioners, много like even пробужденных compassionate Buddha существ, in person, like His практиков Holiness, и даже came to this world, воплощенных Будд сострадания, таких but как его then святейшество Далай-лама. unbelievable Но forces of obstacles сила to препятствий destroy просто the Dharma. невероятна при этом. Even Силы, которые historically, стремятся к разрушению дхармы. Даже исторически, even historically, если even мы after Buddha посмотрим came to на existence, историю после того, как появился Будда, you see, like such as a well, established, like a monastery institution, like a Nalanda, такие монастыри, как Наланда, immense of hostile переживали очень occurred, много вражды by other believers, by non-believers, от верующих других религий и от неверующих. all with the selfish thoughts, all Все они with the обладали ignorant, эгоистичными мыслями, и на основе эгоистичных мыслей и неведения разрушали. Если вы отправитесь в Бодхгаю, и вы захотите посмотреть на университет Наланды, то там останутся просто, вы увидите следы этого памятника, и там нет практиков, и нет ученых, которые сохраняют дхарму. Это просто руины. Even those practitioners went through such a hardship, И environmentally, несмотря на то, что практики терпели такие трудности и старались сохранить дхарму, но поскольку мы практики тибетского буддизма, мы вспоминаем о Тибете после того, как Будда ушел в паринирвану, прошло 400 лет, много лет, и университет Наланда был местом сохранения дхармы. Но затем в течение тысячи лет в Тибете и до сегодняшнего дня Тибет был местом сохранения дхармы, что касается обширной и глубокой практики. Но затем мы все знаем, что случилось с Тибетом. Сколько монастырей было разрушено, сколько великих ученых было убито. Один из примеров – это Будда сострадания Авалокитешвара, который кармически the God or the Buddha to the Tibet had to
То есть живой Будда, который охранял Тибет, должен был уйти из Тибета, уйти из своей чистой земли, из Паталы. То есть здесь говорится о таких вещах. Даже такие существа, как Высочайший Далай-лама, жизнь которых полностью посвящена альтруизму, все равно имеет множество врагов, которые препятствуют ему, восстают против него. Просто непостижимо. И существует множество учителей, жизнь которых полностью посвящена благу, принесению блага живым существам, сохранению дхармы. Они являются источником счастья живых существ во всем мире. Они посвятили 20-30 лет своей жизни тщательному изучению дхармы. Они отреклись от огромного количества мирских наслаждений. И, наконец, они отправились к людям, стали учить дхарме. В наше время существует огромное количество великих практиков, которые, тем не менее, получают вред. Есть огромное количество практиков, которые не могут пребывать в мире из-за того, что это противоречит сложившейся культуре, каким-то интересам. Есть очень много сил, которые препятствуют тому, чтобы учителя могли учить нас. А если уничтожают держатели линии передачи, то линия благословений прерывается. Разрушаются монастыри, и это влияет на огромное количество людей. Это невероятный вред. То есть силы, негативные силы очень сильны. Нет возможности взвесить жертвы, принесенные ради великого блага дхармы, жертвы, принесенные на благо мира. Сейчас так легко разрушить сангху, так легко разрушить дхарму. И монастыри, центры, потому что упадок сейчас очень силен. И нет, когда нет лам, когда нет практиков и нет санки, нет учреждений дхармы, тогда с дхармой покончено, ее больше нет. By knowing the current situation, there are so many people, scared to become Sangha. So many people scared to dedicate зная their эту life ситуацию, люди to the боятся others. посвящать жизнь другим. Be selfish. Just work for Они themselves. предпочитают Isolate заботиться themselves. только о себе. Being Они beneficial in the изолируются. world, so that Они no one, не идут so помогать that individual will людям. no problem. No problem. I was literally said by some disturbed monks, Мне так сказал один монах, который оставил монашеские обеты. У него хороший потенциал, он очень много изучал дхарму. И он был таким блестящим.
Но There are из-за a lot of этого, из-за obstacles, того, что у него был большой lot потенциал, у of него было и lot много of seen and препятствий, unseen kind of много видимых и distractions, невидимых what's it, obstacles, отвлечений, occur to them. They become very vulnerable. препятствий. You see. То есть такие люди очень уязвимы. So then after they give up the rope, И после того, как they он marry сложил to, себя they marry to someone, монашеские обеты then have и one children. So женился, it's у него three родился families, very ребенок. happy. Теперь у Three него families. счастливая No one семья. bothers us. We don't have to bother anybody. Just Мы work никого and не earn and feed three не people. трогаем, нас никто не No need to трогает. think about monastery, no need to think about И all он Sanjan уже beings, не думает ни о живых Life, существах, ни о nobody bothers монастырях. us because Нас никто не we don't have трогает, to потому be что among people, try to be kind to people, try to мы be helpful to не people. идем Because when к we try людям, to не be стараемся helpful им to people, помочь. People start to find way to harm us. There's so many negative Потому forces. что когда мы действительно помогаем, то негативные силы активизируются, начинают вредить нам. Honestly speaking, maybe not many people will talk about like that, but there are people now. Может быть, People scared to об dedicate этом редко life to говорят, serve но others. люди Because боятся when you посвятить свою start to жизнь serve другим. others, Потому что когда вы начинаете служить другим, so little people start to appreciate them. очень мало кому это понравится, кто будет ценить это. How many good things out there, you don't appreciate, but one little error comes, this all entire world Вы будете совершать большое количество блага, и никто это не оценит, но когда вы совершите одну небольшую ошибку, на вас все сразу же набросятся. So yeah, literally, I was told, I was amazed that people think like that and Я был think поражен, что about люди it is quite true думают also, таким образом. You see, you stay away from society, you stay away from engaging with the students. Если вы не взаимодействуете с обществом и держитесь особняком, вы просто едите, спите, ходите в туалет, просто проживаете свою жизнь. Так, конечно, проще. Поэтому очень важно убедиться, что наш ум очень ясен и обладает ясным пониманием, и, как говорилось в предыдущих строфах, очень велика сила демонических сил. И эти негативные силы принимают форму наших собственных мыслей, наших эгоистичных мыслей. Нам кажется, что это наши мысли. Вот это очень опасно. То есть действительно важно поддерживать истинных практиков, различные учреждения, которые занимаются сохранением дхармы. Важно хорошо защищать их. Вот эти строфы говорят о важности защиты дхармы, практиков и учреждений, которые хранят дхарму. В противном случае очень легко дхарма исчезает из нашего ума. Противники, враждебные по отношению к этому учению, бесчисленны. Реализованных мистиков, что дошли до безопасных мест, мало. Конечно, много людей только называются практиками или мистиками, эзотерическими практиками, тантрическими практиками, махаянскими практиками, практиками Винаи. Есть много разных имен, но подлинно реализованных мистиков, как здесь говорится, йогинов, затворников, практиков, которые действительно дошли до безопасных мест, мало. Так обстоит в современном мире. Мы можем это понять, опять же, на основе истории древних времен. Например, конечно, во времена Будды было очень много реализованных существ.
А позднее, during the Nagarjuna's time, all во of those great времена pandits are Нагарджуна, было много initially пандитов, ordinary people, then которые actualize были сначала realization обычными within that very существами, lifetime. Then like 80 Mahasiddhas затем of они that достигли time, реализации в all these течение одной examples. жизни, затем великие Then мастера, later go to like и Tibet позднее, and many other, the Buddhist если посмотреть на Тибет places, и like an другие example like in места, Tibet, the earlier Kadamba masters like Geshe Domtamba, Geshe где был Chekawa, распространен Sharava, буддизм, такие как Langri Thamba, etc., Геше etc. All Тензин of them Чикава и так ordinary at the далее, beginning, and by meeting the Buddha они были Dharma, and обычными by существами в their начале, а dedication and the затем посредством practice, практики, своей преданности they практике, able to well preserve, они actualize смогли both knowledge сохранить and дхарму practices, many, you see. и знания, и практику, и стать Then even держателями later, знаний и практики. the newer time, like Lama Tsongkhapa, his А disciples, позднее, в новейшие and all времена, the great Лама Цанкапа и его practitioner ученики, from all the traditions, великие then практики up to today, like His Holiness the Dalai Lama, like различных Chaitanya традиций, и, etc. конечно, до There are so сегодняшнего many, дня like all your такие spiritual gurus, великие существа, как его to святейший whom Далай-лама и you все take наши refuge, духовные учителя, от all которых of вы them приняли are прибежище. example. But all Все они these являются great masters примерами. are, Все эти духовные they are very senior, you мастера, see. But now from они the new generation, in the из new старшего world, поколения. А теперь, если is говорить о новом real, поколении, serious, genuine, committed, and practitioner who really secure, grounded, are, getting fewer and fewer. You see, so therefore, таких we are настоящих very much come практиков to the все меньше и verge, меньше. like a border of which direction we want to take. We want to take a И direction тут where нам важно понимать, where какое we направление continue мы to able изберем to сами. preserve the Dharma, Будем or мы we start to lose the продолжать control. сохранять You see, дхарму, so this или is мы our responsibility. оставим контроль над своей Since the жизнью. appearance of the world in this degenerated age is so bad, and on top of Поскольку that, облик мира в эту the эпоху nature упадка of столь the дурен, today's world природа is мира degenerated time. — это You see, эпоха упадка сейчас. degenerated or degenerated. This era is degenerated. То есть это эпоха Especially упадка, today's time is even особенно more degenerated. то, что происходит The сегодня, это уже time is крайний упадок. degenerated. The sensitivity of sentient beings are degenerated. Even our lifespans Живые are существа находятся в degenerated. упадке. You Даже see. наш Then жизненный the срок action that we commit, сейчас we короткий. commit to Действия, more, которые мы wrongdoings, совершаем, wrong мы чаще decisions, всего wrong совершаем негативно, conclusions, wrong actions. мы Then приходим our к неправильным afflictions are заключениям и совершаем неправильные even the действия. afflictions are also become so degenerated. Даже омрачения We усилились. come to a how to say, our environment. If someone is so selfish, someone is like so Бывает, что люди настолько how to say, эгоистичны selfish, and then pursue your goal of these selfish purposes. и следуют своим эгоистичным целям. As a successful, as a И вот ambitious, таких as a людей competitive, мы считаем but if someone is успешными. selfless, someone is А renounced, если it's кто-то like you're hopeless, you're a loser, etc., обладает you see. отречением, So, тогда мы считаем so такого therefore, человека каким-то this is the fact about the world. So неудачником. knowing all this mentioned fact before, then I find no attraction for the realm of Dakinis. Поскольку облик мира в эту эпоху упадка столь дурен, меня не влечет царство Даки. Это означает, что я не должен убегать и думать только о себе, что я достигну состояния освобождения и пробуждения. Нет. Цель духовного пути — это работа на благо живых существ. И живым существам ваша помощь нужна прямо сейчас. Нам нужно жить согласно практике и среди людей, среди трудностей, чтобы помочь преодолеть страдания и окружение страданий. Здесь говорится об этом. 70-я строфа. «Ныне, даже если все могучие во Вселенной выступят, как мои заклятые враги, я не стану колебаться. Не шелохнется и волосок на моем теле. В этом царстве циклического бытия облачусь в броню».
Yeah, so this one is talking about um, to have the capability to transform, take misery, take silent existence, samsara, Здесь говорится and о it is способности environment, it преобразовывать is causes трудности and condition, everything сансары, on the path of окружения и enlightenment, причин path to в benefit путь к others. пробуждению, So now, even if для того, Almighty чтобы One of помочь this другим universe живым were to существам. raise up as, my own enemy, so uh, Заклятые then I враги will not, выступят wherever как not even заклятые the hair враги. on my body will move. So that means my Даже если всемогущего Вселенной motivation, выступят my как мои заклятые dedication, my враги, purpose я не стану of колебаться. Это life означает, что shouldn't be мое shaken by the прибежище, commitment to work for the well-being of sentient beings, in particular мое those who обязательство are работать in the на благо crisis всех of живых существ delusion, не будет crisis of поколеблено. suffering, then I shouldn't give up on them. I rather should be steadfast, То есть я буду committed to work for твердо them. So стоять this на is talking своем, я about буду that. продолжать Even выполнять someone свои обязательства и comes трудиться на благо against живых you существ. as an Даже если enemy, or even the люди whole world comes against you as an восстанут enemy, против меня, выступят как you мои will never заклятые враги, lose даже если весь мир, я не altruistic утрачу aspiration. You will своего never lose альтруистического altruistic намерения, commitment. Is talking about this. So своих I will don обязательств. armor in the realm of silent existence. So don Я armor облачусь в броню. the armor of altruism. So Это броня альтруизма. you will wear the protections of bodhicitta. You will wear the protection of То есть altruism. броня — это броня бодхичитты, альтруизма. To able to not to get affected by silent existence, not to get affected by the silent Это existing способность environment. противостоять сансарическому окружению, сансаре. Transform Способность преобразовывать это в нечто значимое. So, like what Shantideva said, как говорил Шантидева, точно так же, как я защищаю себя от всего неприятного, даже малейших неприятностей, точно так же я должен защищать других существ и защищать их состраданием. Особенно, когда вы общаетесь с трудными людьми, нужно быть очень осторожными и проявлять даже большее сострадание, чем обычно, еще больше стараться защищать их, чем обычно вы защищаете себя. Таким образом, вот эти строфы настраивают ваш ум на принятие обета героического намерения по отношению к другим существам. 71-я строфа. В местах, где люди страдают от заразных болезней и где серьезные эпидемии угрожают всему миру, я облачусь в великую и мощную броню, самостоятельно став врачом или сиделкой. То есть это можно понимать, особенно во времена пандемии, как действительно героический настрой, то есть врачи, сиделки. Это невероятные люди. Мы видели все примеры таких людей за последний год или даже больше. Практически повсюду, во всем мире есть примеры таких людей. И мы можем считать их примером живых бодхисаттв, воплощенных бодхисаттв. Если у нас самих есть возможность работать таким образом, трудиться таким образом, мы должны сорадоваться, потому что это и есть путь бодхисаттв. Если у нас нет возможности это делать, то нужно найти возможность любую возможность, которая только может возникнуть, нужно использовать. Мы должны помнить, что это и есть практика бодхисаттвы, это и есть практика бодхичитты, практика дхармы, практика лоджонгу.
to be out there and То есть нам save the действительно suffering нужно beings, спасать живых like существ, those of the doctors and the nurses, как how это they делают do, доктора, Mm. сиделки. The frontliners, how they do like that, so this can be understand. Так что эту строфу мы можем понимать Shantideva's очень prayer that практически. may the pain И, of every living beings как be говорил Шантидева, completely cleared away. пусть May I be the doctors все and the medicine, болезни живых существ and будут may I устранены, be пусть я the стану nurse for лекарством, пусть я all стану sick beings сиделкой для in the всех world until тех, кто everyone is healed. болен, So this is до тех пор, Shantideva's пока все не prayer. This is the исцелятся. Bodhisattva's Это молитва prayer. Шантидевы You see, so из Бодхисаттвачарьи Аватары. at this stage, ourselves individually, we are not in that position to, or qualified, or in position, or if there's no opportunity for us to do so, then we pray. We at least Если у нас aspire. самих when нет we, возможности практически we gather помогать, all тогда the мы должны resources, and eventually, молиться. we Мы able to должны do so. собрать You все see, ресурсы, just стараться like помочь. what aspire here. And at least, we can really крайней мере, engage without мы wasting our можем, time. Even though let's say someone не is in тратя lockdown, we are asked to stay in lockdown. времени, We cannot be допустим, among сейчас people. может быть But as someone who know локдаун, Dharma, и then вам we приходится cannot оставаться waste дома, our но вы time. We практикуете cannot дхарму, feel that поэтому we вы have не nothing to должны do. тратить время. We really take the opportunity to Нужно использовать эту возможность, take the opportunity to dedicate every single moment для того, possible чтобы day to каждую day, минуту, каждую секунду accumulate virtues, посвящать accumulate накоплению dharma, заслуг, accumulate накоплению studies, дхармы, accumulate contemplation, accumulate изучению meditations, дхармы, accumulate mantras, prayers, медитациям, мантрам, practices. молитвам, Then merit that you практикам. generate from them, then И you заслуга, dedicate которую вы for the получите, вы ее sick and dying people, посвящаете sick and dying living больным beings. и умирающим Even though живым we are, существам. if oneself is not nurse, oneself is not doctor, Пусть мы не we are являемся not qualified to сиделкой, be out there мы не являемся to врачом, у work нас, for the может быть, нет work for the такого suffering people like the doctor and nurse do. статуса, но So at мы least можем what помогать you can do, you can хотя dedicate бы that. Then we pray that may I too one day молитвами, посвящением заслуг. become like Bodhisattva doctor, Bodhisattva nurses. Тогда вы становитесь подобными врачам, подобными сиделкам. Our time. Мы посвящаем свое время. Like our being as a wish fulfilling jewel, as a wish И fulfilling наше jewel. тело становится when we are исполняющим healthy, драгоценность, when we have food to желание eat, when we have драгоценностью. shelter, then all these things one should dedicate. One should Мы должны rejoice the молиться, merit, чтобы and one should dedicate to all the suffering beings. We dedicate to стать тем, all что the sick необходимо живым people, all the существам, dying people, исполнять их желания. То есть мы должны помогать больным so людям, like that, умирающим людям especially when any и так далее. goodness comes in on one's way, goodness of Особенно, having opportunity to accumulate merits, когда у нас goodness of health, возникает anything comes in our way, возможность immediately think of the rest of the other накопить suffering beings, заслугу, and we dedicate. You see? мы должны So сразу же this подумать is о других существах и this is посвятить also one of the way накопленную to заслугу им. Это один из stay способов oneness with altruism, in our оставаться awareness. единым с So like бодхичиттой, that. с альтруизмом. Oh, then verse 72. Строфа 72. When I nurture all sentient beings with Когда я act of питаю всех kindness, живых if существ актами someone доброты, если кто-то vexes досаждает with мне extreme с чрезвычайной ingratitude, I shall неблагодарностью, specially я в help особенности him and помогу ему generate и thoughts буду of kindness. порождать I shall помыслы thus wear the доброты. armor of heroic one. Таким образом стану носить So, броню героических. so whether in the society, whether in the world, whether in the family, Когда or мы whether even находимся among two persons, где-то в with обществе your или children в or семье, with your partner, или you вы see, наедине с каким-то человеком, с as a вашим Buddhist партнером или с вашим practitioner, ребенком, as a лоджонгу, будучи Mahayana практиком, practitioner, будучи our практиком duty, Махаяны и our Лоджонга, responsibility is, нашим долгом и нашей act ответственностью altruistically является towards them, be действовать altruistically towards them, do альтруистически, everything altruistically towards them, like selflessly, serve them, help them, bring happiness to не them, эгоистично служить этим heal them, существам, heal from suffering, лечить их, elevate them from исцелять их от suffering, страдания, etc. Even doing so, освобождать их you от get страдания. blamed by them, you get И, accused by them, конечно, при этом они могут
обвинять нас. that expresses dissatisfaction of your Они service, могут быть недовольными нами. ingratitude towards you in whatever way, Они могут physically, проявлять неблагодарность. or И это может verbally, происходить на or разных even уровнях. even Это может быть even a moment a thought arises, на уровне тела или речи. we should Когда forgive, and возникают we never should такие give up. We never should give up. такие ситуации, мы должны не serving them, сдаваться, и мы helping должны them, прощать их, caring мы for должны them. продолжать So that's их, very important, служить you see. им, продолжать Always, пестовать их, as living всячески in the practice, защищать always их, try to put up, поскольку мы nice face, являемся you see, практиками, and и мы nice живем speech, согласно kind практике. speech, and kind thought. Мы So должны important, you see. продолжать мыслить о них позитивно Like what и Shantideva говорить says, добрые may слова и так those далее. hell, Как говорит Шантидева, may пусть те, those кто hell it is to hate and hurt be turned into lovers bringing flowers. So something like те, that. кто приносит нам вред и People, how досаждает much they нам, пусть treat you они, badly, you always bring smile to them. You always пусть мы express with a станем smile, reply with a теми, кто smile, подносит цветы. reply with a kind То есть words, мы отвечаем на you все, see. что нам When people give you a slap, you give them a bunch of на любой вред, flowers, который нам причиняют, мы должны When отвечать с people, улыбкой, добрыми словами. Если люди say bad words to you, you ударят say вас thank you, или скажут вам какие-то злые слова, вы говорите спасибо. Yeah, so it's Bodhisattva's practice is like that. Это практика You бодхисаттв. see, when people show moody, Если even люди how much kindness you do, if people show very moody, все время you still показывают свое stay very недовольство, positive, независимо uplifted like that, you see. от So всей this is доброты, wonderful которую вы practice. проявляете, вы все равно Verse 73. сохраняете When этот добрый ferocious men настрой, eating tigers вежливость и так далее. await in the ambush, 73. and Когда свирепая one тигрица-людоедка says живет в on засаде и people, налетает на threatening their людей, угрожая их lives, жизни, I облачусь shall в броню don the нападения armor без of колебаний charging ради блага этих without существ, которым hesitation грозит for the опасность. sake of those threatened sentient beings. So this one, is a very, very advanced extent of practices. Это уже очень We can продвинутый only уровень practice практики, when we are capable, которую when we are мы capable, можем such выполнять heroic только тогда, practices are когда мы when we are готовы. capable only, Otherwise, it's not suitable to practice. But at least we Иначе can practice in our heart, у нас in our просто не motivation. получится. Но мы можем все равно практиковать в своем сердце, You мы see. можем So, like иметь такую мотивацию, what shared in the first chapter, the Buddha's life story, very much like this. как When в a первой ferocious главе man говорилось eating об tigers, историях из жизни especially can Будды. relate Вот to так же здесь relate to the tiger's story. The тигрица, Bodhisattva, да, great-hearted, это связано с how he sacrificed той историей, когда to save Будда, который был еще тогда the hungry бодхисаттвой, tiger пожертвовал mother, свое тело, eating, отдал его or harming голодной anyone else, матери including тигрицы, her cubs. чтобы тигрица не вредила But you need to reach to that другим kind of существам. level Она была готова to do so, съесть you своих see. тигрят. Yeah, so this one can relate to the tiger's story. Так что эта строфа, очевидно, связана с той историей. Then verse 74. 74-я строфа. Различные несчастья, что покрывают мир подобно плотным зарослям, такие как бедствия, которых меньше всего желаешь, облачусь в броню, где стану носить их как талисманы, дабы поспособствовать уничтожению дурного нрава, врага, эго. Для того, чтобы разрушить эгоцентризм и себялюбие, one should whenever the misfortunes, obstacles comes in our way, нам необходимо, когда возникают какие-то бедствия и неприятности, особенно когда они идут плотным кругом подряд, бывает такое, что одна неприятность следует за другой, и когда бы это ни происходило, нам необходимо
рассматривать их как возможность практики терпения, развития сострадания, очищения нашей накопленной кармы и принятие всех этих бедствий на путь для того, чтобы развить два альтруизма, две бодхичитты, которые являются причиной пробуждения. И мы сможем достичь этого, уничтожая эгоцентризм и себялюбие. 75-я строфа. Все совершенно бесполезное в этой вселенной бурление кармы, обращений и заблуждений. Стану носить броню рьяного их принятия, чтобы насильственно лишить жизни цепляния за «я». Это подобно предыдущей строфе, 74-й. Когда приходит все нежеланное, все бедствия, которых мы не хотим, все это обрушивается на нас. Когда вся карма, негативная карма созревает одновременно в этой жизни, и мы испытываем огромные страдания и препятствия, нас переполняют еще омрачения, мы полностью находимся в заблуждениях. Даже в таких условиях я буду носить броню рьяного их принятия. То есть я не буду стараться избавиться от этого. Я буду понимать все это как объяснение того, как работает карма, как работает омрачение, как работает заблуждение. Понимая это, вы принимаете их на путь. Для вас это возможность действительно искоренить эгоцентризм и схватывание за «я», себялюбие. Вы можете под корень подрезать эгоцентризм и себялюбие. Итак, я остановлюсь здесь. Следующее занятие будет наше последнее занятие по этому тексту. Здесь будет акцент на мудрости, на аспекте мудрости. Итак, я остановлюсь здесь. Сейчас мы сделаем короткое посвящение заслуг. Та заслуга, которую нам удалось накопить всем вместе и по отдельности, а также заслуги, которые накоплены в прошлом, в настоящем и будет накоплено в будущем, а также соединенные заслугой Будд трех времен, архатов, добродетельных существ. Пусть благодаря этому все живые существа смогут очистить океаны страданий сансары, их причины, и достичь временного и постоянного счастья. Пусть наша заслуга приведет к тому, что пандемия будет побеждена, будет найдено лекарство, и все бедствия, которые она вызвала, все страхи, все страдания, все будут умиротворены и очищены. Пусть все, кто умер, особенно умер в последние 49 дней, все, кто обращался за молитвами, все, кто прислали свои имена, включая этих 5 котят, пусть они будут освобождены от страданий.
промежуточное состояние смерти и смогут переродиться в чистых землях, встретиться с совершенным учителем и достичь пробуждения. Пусть все страдания, все бедствия, все катастрофы, связанные в том числе с изменением климата, все различные трудности, препятствия, проблемы, индивидуальные и общие, все они будут очищены. Пусть мир пребывает в мире. Пусть все мировые лидеры, все руководители организаций, главы семейств, вы сами, пусть все будут свободны от негативных эмоций и достигнут мудрости, бессамостности и сострадания. И пусть все пребывают только в мире и добродетели. Пусть все добрые люди, которые работают на благо мира, такие как его святейший Далай-лама, все наши духовные учителя и все люди, которые так или иначе работают на благо существ, на благо людей. Пусть все, кто находится на передовой и стараются спасти жизни живых существ, а также вы сами и члены вашей семьи, пусть все наслаждаются долгой жизнью, пусть все ваши желания сбываются, пусть все добродетельные учреждения, такие как монастыри, центры сохранения дхармы, изучения дхармы, включая центры в Австралии, центры изучения дхармы, и включая ваши молитвенные дома или библиотеки, ваш алтарь, вашу алтарную комнату. Пусть все эти учреждения будут свободны от препятствий, пусть способствуют изучению глубокой обширной дхармы, пусть обретаются реализации. May this collective merit become the cause. May we able to practice as according to the Пусть мы сможем практиковать учение лоджонга. Пусть это принесет огромное благо нам самим и всем окружающим нас. Then may this collective merit be Мы сами, заслуга и цель нашего посвящения заслуг обладает природой пустоты. Пока я буду читать некоторые молитвы посвящения, пожалуйста, сделайте свое личное посвящение. Благодаря тому, что мы собрались все вместе, мы накопили коллективную заслугу. Но есть еще отдельный канал вашего посвящения заслуг, и через него вы тоже посвящаете каким-то особым целям посвящения. И тогда это будет очень-очень мощно. В силу этой добродетели достигну я быстрого состояния Гуру Будды и приведу все без исключения скитальцев к этому пробужденному состоянию. Пусть драгоценное бодхичитта, не зародившееся, зародится, не зародившееся не угасает, но возрастает сильнее и сильнее. Пусть драгоценное понимание пустотности, не зародившееся, зародится, зародившееся не угасает, но возрастает сильнее и сильнее. Jambe bawo jeda jemba da gondo zambo de ande jenje de da gonje jeso da loje enjawa de da damje rab do ngo de zon chebe jawa damje de ngo ga la ju do nga ba de da ji jebe zawa de gonja zambo jeje rab do ngo wa rai je khare rabe ko ve singam de penda de Источник блага и счастья, искра заснеженных гор, Авалокитешвара, сострадательное зрящий, владыка Тензин Сопа, пусть нерушимо пребывает в мире, пока пребывает жизнь.
Jawa Gundo Yanda Lama Da, Dame Bella Longe, Zada Lamji, and then Habzone, Doje Changi Gomba, Nudo, Chizalame Guze Rabdenji, Namatele Jojo Jambada, was a debut to Mezazon. Joe Mose Dardo, Jen Joro, Jumde de Jabata Jamayanda was the best and Yanamana, Jabola Charles, or Joseph Bajimukudu Sabola Charles. Tayada on Bezadi, our Budani, so how Omaduru Zayamajisoa, Tayada on Bezadi, our Budani, so Omduru Zayamajisoa, Tayada on Bezadi, our Budani, so Omduru Zayamajiso. Tayada on Bezadi, our Budani, so Omduru Zayamajiso, Tayada on Bezadi, our Budani, so Omduru Zayamajiso, Tayada on Bezadi, our Budani, so Omduru Zayamajiso. Tayadon Bezadi Albany, Duru Zamajizo, Tayadon Bezadi Albany, Duru Zamajizo, Chubde de Jabada Jumayan, the Bazubezan, or the Molan, the Gerard de Javola Chado, Chubde de Jabada Jumayan, the Bazubezan, Minjana Bidu, with Javola Chazam. Major Java Jelanda, Dendelua, maybe the Batan Tajilazanda, Bedu, Jenamda, Benego, Drug Euro. Bedanzo Amiga Beach and the Babas of Yesimja, Wako, the Samba Children to Betajish. Temba Jede comes to Jamba, Temba, Nivation to Zawa, and then the Bolosian to Temba, Temba, Ure, never touch you. Mondele, Sendele, Nimenko, and Delegin, Zetato, Delebe, Conjo, Sumje, Tashi. Okay, so thank you very much. Please take good care Большое of спасибо. yourself and take good care of Берегите each себя, берегите other. друг друга. Take care, bye-bye. До свидания. Oh, Stepanilla, working? It is happening? Okay. Okay, sorry, got technical problem. Yeah, this problem from my